Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Keparenga langkung rumiyin kawula muji syukur wonten ngarsanipun Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wonten ing dalu punika kula kaliyan panjenengan sedaya saged sareng-sareng hormat khalipun Syahina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, guru kita semuanya, yang saat ini beliau sudah berada di surga dan dimakamkan di Mekah. Semoga kita semuanya pada saatnya nanti kita bisa bersama-sama derek beliau, karena kita nggak memiliki amal ibadah apapun, sangat kecil kita dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Syahina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Rahmat dan salam kita sampaikan dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kawula hormati wonten Gus Yahya saking Semarang dan sang kawula wonten Asparagus lan sedaya para kiai, sedaya para jamaah ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Kenging napa kok kita semua untuk memperingati khalipun sedonipun Syahina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Paling tidak kita di dalam memperingati hal ini, kita mengingat apa yang telah dilakukan beliau sebagai suri tauladan, sebagai madrasah untuk kita semuanya, bahwa beliau yang saya tahu adalah seorang kiai yang murangkabi, seorang sosok kiai yang universal, ingkang sedaya ilmu napa mawon saged. Beliau seorang kiai juga negarawan. Beliau seorang kiai, seorang usahawan. Beliau pernah juga berjuang di kepemerintahan melalui DPR RI, MPR, semua. Beliau sebagai pemersatu bangsa, lambang pemersatu bangsa. Saat beliau masih sugeng, saya sering derek beliau bertemu dengan beberapa tokoh yang intinya adalah bahwa kita harus mencintai tanah air ini apapun yang terjadi. Beliau selalu membicarakan tentang persatuan dan kesatuan bangsa dan diterima oleh siapapun. Dan bahkan ketika sowan kepada Syahina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, siapapun itu orangnya, entah dari politisi, entah dari para pejabat, entah itu tukang macul, para nelayan, santri, memperlakukannya sama. Semua orang merasa dekat dengan beliau. Inilah yang harus kita ikuti kita bersama. Dan dia menungsa sing benar-benar merasa semua orang memiliki apa yang disampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebagus-bagus manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini ada pada Syahina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Saya merasa dengan beliau ini
seperti ayah sendiri, seperti seperti guru kita semuanya. Susah memposisikan yang seperti itu. Nah, inilah suri teladan yang dilakukan oleh beliau. Bahkan apa yang beliau suwun datang Gusti Allah, beliau ingin wafat di Mekah pada hari Selasa. Ini nyata. Bahkan ada tanda-tanda ketika seorang wali itu wafat, alam pun akan ikut mati dalam sehari. Beliau wafat pada jam 13.16 dini hari. Dari saat itu hingga sore hari maghrib tidak ada yang namanya matahari muncul. Ini di Mekah. Kalau di Banjarnegara sering terjadi hal ini karena kita adalah negara tropis. Tetapi ketika kita bicara di Timur Tengah, ini sesuatu hal yang jarang terjadi. Begitu beliau wafat, langit pun menangis, hujan tiba. Terus hingga menjelang beliau mau dimakamkan di Maklah di Mekah. Terus sampai sore itu nggak ada matahari terbit, terus dilindungi oleh awan. Ini adalah salah satu tanda-tanda seorang waliullah. Semoga kita semua betul-betul bisa menata diri. Bagaimanakah kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Syibaghi Haji Maimun Zubair. Banyak hal yang saya tahu menjelang beliau wafat, karena alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa membersamai derek ke Ibu Nyai, derek ke Sayyidina dari Semarang hingga ke Jakarta, hingga sampailah ke Mekah. Banyak hal yang saya dapatkan dari beliau, banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau, yang satu persatu pesan-pesan beliau kepada saya yang saya mampu saya laksanakan. Belum boten saged apa itu pesan-pesannya, nggak boten saged belum menyampaikan. Yang jelas mulai satu persatu yang enteng yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi Masya Allah, saat ini belum ada sosok pengganti Sayyidina Syibaghi Haji Maimun Zubair. Tapi insya Allah, Allah akan menurunkan penggantinya Sayyidina Syibaghi Haji Maimun Zubair, minangkanipun pakuning bumi Indonesia. Allahumma amin. Ini penting. Ketika Indonesia saat ini seperti ini, Indonesia membutuhkan figur apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Syibaghi Haji Maimun Zubair yang diterima oleh semua golongan. Saat ini hampir kita jenuh melihat Indonesia bercerita tentang radikalisme, bercerita tentang intoleransi, bercerita tentang terorisme. Ini jenuh lama-lama. Maka paling tidak kita bisa mengamankan dirinya sendiri. Syukur-syukur menjaga keluarganya, syukur-syukur menjaga tetangganya, tapi paling tidak bisa mengamankan diri kita sendiri dan keluarganya. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Karena saat ini Indonesia ini yang ada hanya seperti itu, pro pemerintah dan tidak pro pemerintah. Ini terus dilakukan. Kalau dulu gampang menghadirkan Sayyidina Syibaghi Haji Maimun Zubair, semua permasalahan selesai. Saat ini semua kita kehilangan beliau. Maka dengan acara haul yang sangat sederhana ini,
kenapa saya tidak ikut serta berangkat ke Sarang. Saya ingin panjenengan semua juga ikut memperingati kholnya Simbah Gyaji Maimun Zubair. Kalau saya berangkat, panjenengan pasti tidak akan ikut menghormati khol. Mana mungkin kita akan ikut bersama-sama beliau ketika kita saja tidak pernah mau mendoakan beliau. Maka dimulai pada malam hari ini, dan ini tembenate nih gitu. Biasanya saya ke Sarang. Ini malam ini baru pernah memperingati khol Mbah Maimun Zubair di sini. Biasanya saya ikut serta ke sana. Dan ini insya Allah mangke tiap tahun gitu. Tiap tahun selain kita memperingati kholnya Simbah Gyaji Maimun Zubair, juga nanti kita akan khol Kiai Haji Muhammad Hasan Abah Kaulo kali Buka Ulu. Insya Allah kita akan rutinkan setiap tahun sekali. Karena harapan kita itu harus nyantol, harus nyambung. Uang nek kepengin handphone-handphonean niku nggih mesti kudu ngerti nomor telepon. Setelah tahu nomor teleponnya niku nggih mesti kudu isi pulsa paketan agar bisa telepon WA, agar bisa video call. Maka ketika kita ingin bersama-sama dengan Sayyidina Simbah Gyaji Maimun Zubair, minimal dalam satu hari satu kali pesan kulo untuk hadiah Fatihah kepada Sayyidina Simbah Gyaji Maimun Zubair pada saat sholat, minimal satu kali. Insya Allah karena kulo saking kepengen ngeband bareng-bareng karo Mbah Mun, kulo niku setiap sholat mesti kulo Fatihah nggih Mbah Mun. Karena kulo saking kepengennya. Kadang-kadang hari-hari saya lebih. Bahkan andaikan saya berbuat sesuatu yang itu dianggap benar oleh Allah, yang dianggap mendapatkan pahala, tolong berikanlah kepada bapak dan ibuku, berikanlah kepada Sayyidina Simbah Gyaji Maimun Zubair. Ini bentuk pengabdian saya kepada Sayyidina. Kalau dulu masih sugeng, mungkin bisa kita memberikan sesuatu yang nampak kepada Sayyidina. Mungkin kalau bapak ibu kita yang sudah meninggal, kok saat ini masih sugeng kayak saya, mungkin saya bisa memberikan kelangenan nih. Saya bisa ngirim sate, saya bisa ngirim bakso. Maka berbanggalah kepada kita semuanya yang orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup. Bahagiakanlah mereka. Nek kayak kulo pun mboten saged ngirim bakso, ngirim sate, ngirim segaliwet niku pun mboten saged. Yang bisa saya kirim adalah sop kulhu, urap-urap tahlil. Oke. Itu yang bisa saya kirimkan. Karena sudah tidak bisa kirim apapun. Maka ketika kita ingin bersama-sama dengan Sayyidina Simbah Gyaji Maimun Zubair, monggo sarang-sarang dalu niki kula nyuwun kanthi ikhlas nanti untuk membaca Yasin Fadilah. Bagi yang tidak membawa Yasin Fadilah, bisa Yasin biasa. Bagi yang tidak ada Al-Quran, kayaknya masih ada. Bagi anak-anak kecil untuk membaca surat Ikhlas sampai Yasin Fadilah selesai. Setelah niku doa. Pun sederhana mawon acaranipun. Mangke kang donga mangke tebih niki Gus Yahya mangke kang badhe donga. Insyaallah kabul karena beliau ini juga seorang hafid ngajar Al-Qur'an wonten ing Semarang. Nah, enten sing ngajeng nerusaken kuliah teng Semarang, mangke bisa sambil mondok tinggal di tempatnya Gus Yahya. Insya Allah nek sangune kurang mangke Gus Yahya tetap diparingi maem insyaallah. Nah, inilah kebersamaan kita dengan Sayyidina Simbah Gyaji Maimun Zubair
Mugi-mugi fiddin wa dunya wal akhirah kita bersama-sama ila yaumil qiyamah. Untuk membaca Yasin Fadilah, Kiai Hamid monggo dipun pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i rasulil kirami wa tabi'in wa tabi'in wa malaikatil muqarrabin wa jami'i wa malaikatul majlis wa nahadhiru fi sayfi wa mursyidi wa walidi wa syaifi syahatan qadir salam wa jami'il a'da'illah wa tis'atil ladina fi jaziratil jawab. Bi'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semula jemaah syekhina wa masyayikh ustadzuna ustadzikum. Khusus syekhina murabiruhina Syekhina Kiai Maimun Zubair wa Syekh Muhammad Al-Maliki wa al-Hadir Syekhina Kiai Iksan Jambas wa al-Hadrati Syekh Hadin Bangalan Madura wa al-Hadrati Syekh Syekh Asy'ari wa al-Hadrati Syekhina wa murabiruhina Kiai Ahmad Basun Kiai Muhammad Hasan wa Kiai Muhammad Saleh wa Kiai Abdul Salim wa Kiai Abdul Jamil wa Kiai Abdul Khalid wa khususnya hadrati ruh ibunya marfu'ah sumalah hadrati ruh Raden Santriwa Raden Masyid wa Kiti Salahuddin azwaji ma'adurati wa silsilati masyima'i syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadratin jami' masyayikh khususnya Habib Muhammad Yahya wa Habib Syekh Habib Ja'far wa Habib Umar bin Habib wa hadratin Syekhina Kiai Muhammad Hamzah wa Syekhina Kiai Hayatul Makki Kiai Muhammad Hasan wa Syekhina Kiai Hakimana Isaburi wa Suwasi wa Adriyatihim wa Silsilatihim Ajma'i wa Jami' Masyayikh Tabil Ghafilin wa Tabil Ghafilin Alifat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah abaina min hadratil hajal majlis wa jamil Baidatuna Indonesia Baldatun Dibetun wa Rabbul Ghafur Rasulun ya Allah alatina fi hadal makan al-mahad wal madrasatan lawfilin alifba al-alaniyah bi karabati wa bi mulati Syekhina wa murabbihina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه وأجري يا مولانا لطفك الحفي في أمر عبدك سيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير وأهلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وأرهما سر جميل سنيك فيما يريدانه ويؤملانه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين واغش عنهما ومن معهما أبصار الأشرار والظلمات حتى لا يأتون بأبصارهم يكادون سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أحبيك عبدك السيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون الزبير ومن معهما عن عيون الأعداء والحاقدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. اللهم بشر عبدك السيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين وبرزهما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما علائق الدم والطبع ليكون من المتطهرين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم. أخص عبدك سيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير من نورك وعلمهما من علمك وافهما عنك واسمهما منك وبسنابك وافهمهما بشهودك وبلسما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا عليم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم الواسع السابق ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا
أحسن من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم سلمنا وإياهما من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير والناس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اللهم كف عنا وعن السيد أحمد بن محمد والشحمين والزبير ومن معهما ألسنة العداء وأهل العيد وارجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قاتل مقتدر قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعميت الأبصار وكلت الألسن وكلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وختم سليمان بين أكتافهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحقك يا عين صاد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفظ القرب على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ملكنا وعبديك السيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير بن خير الدنيا والآخرة
وذلل لنا ولهما أجعلهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا وروحي عبديك السيد أحمد محمد والشحم منزبان ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهم بالعفو والمعافاة ويدفع عنا وعنهما كل الفتن والآفات ويهدي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة ويدفع عنا عنهما كل الفتن والآفات ويقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة ويدفع عنا وعنهما كل الفتن والآفات ويقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة ويدفع عنا وعنهما كل الفتن والآفات ويقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله لا إله إلا
هو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا مفرج فرج عنا، يا عزاز المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، أغثنا 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 وأغث عبديك السيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير وأهلهما وأولادهما ومن معهما. يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وإياهما، إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأ ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف براء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة. وسمعت على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تعم لصاحبها خير الدنيا دارين، ودافعة تدفع عنا كل سوء وبلية وحزن، وتقضي حاجتنا. احفظنا واحفظ عبديك السيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير عن الفضيحتين والفقر والدين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المخلص عن مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المجري الباقي في البحار والعيون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مفرج فرج عنا وعن عبدك السيد أحمد بن محمد والشيخ ميمون زبير همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر يا سيد محمد علوي والشيخ محمد حسن وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعن درجتهما في الجنة، وعن علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. على نية قبل الوصول من كل سر وببركة شيخنا مرشدنا الشيخ ميمون زبير وببركة شيخنا محمد حسن وبحق أستاذنا محمد حياة المكي وبجاه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin al mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتنو بها الصوب وعلى آله وصحبه من إليه منصوب. اللهم صل على شرح واشرب بها الصدور وتهون بها الأمور وتنغش بها الصدور يا عليم ما في الصدور. أخرجنا من الظلمات إلى النور وسلم تسليما دائما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا جميعا ذنوبنا وقدنا هذا ما صبرنا واستغفرنا وما قرأنا من يا استغفارنا
وما كنا من قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله هدية وصلة رحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم إلى حضرة ابن شهيد محمد عبدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه والإخوان إلى أجل المرسلين وإلى الملائكة المقربين الكرامين والشهداء الصالحين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وإلى حضرة سكرات جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة الحول والملائكة على شأن الملائكة المحافظة تفضلنا إلى يوم الدين وإلى حضرة سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه وإلى حضرة جميع أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة رضا سيدتنا فاطمة الزهراء البتول سيدنا أحمد السعدية سيدتنا فاطمة بنت كرم رضي الله تعالى عنه وإلى حضرة سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا عباس سيدنا حمزة سيدنا سلمان الفارسي وإلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي سيدنا المهجر أحمد بن إسحاق سيدنا محمد الباقر سيدنا إمام علي زين بن شاه حسن بن سلح سيدنا شهر شهر القاسم أزينة سيدنا بن سبت وإلى حضرة سيدنا العظم سيدنا شهر القادر الجيلاني وإلى حضرة أربعة على مسجد هذا القرية وحولها وإلى حضرة المشهد شيخ محمد بن غير شيخ محمد على نشهد الله ومن شاء ما رضى مصر سيدنا بسم الله سمى جد مسعدية بن محمد بن خمسة وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ أيمن زبير وإلى حضرة شيخ محمد حسن صلهم فرمان لسلسلتهم الكبر من حاضر في مجلسنا من أهلنا وأهلكم ووالدنا ووالدكم وكافة المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم ادخلهم في قبر الأرواح ريحان والعفو والرضوان والفسحة والأمان يا حنان يا منان اللهم يا الله إنا نسألك يا الله اجعل قراءة فداء لنا وله من النار وإسقا لنا وله من النار وسقا له من النار وحجابا لنا وله من النار واشتراء لنا وله من النار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقنا عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدهم الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخاطبه الظنون ولا يحيط بأسفل الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم ما ثاقل الجبال وما قطب البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء ولا أرض ولا بحر إلا ويعلم ما فيه قهر ولا جبل إلا ويعلم ما فيه بعده اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم من عاتني فوائته الله فعاته ومن تعتني فقده ومن بغى علي بهلكة فأهلكه ومن أرادني بسوء فخذه واطفئ عني النار من شاب علي ناره فاغفني هم من أدخل علي همه وأدخلني في درعك الحصير واسترني بصدق الوفي يا من غافني كل شيء تكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة وصدق قولي وفعلي بتحقيق يا شفيق يا رفيق يا فرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا أطيق وأنت الإله الحق الحق يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان اخرسني بعينك التي لا تنام ونقذفني في منامك التي لا يرام فقد تبين قلبي أن لا إله إلا أنت وأني لا أهلك أنت رجائي فارحمني بقدرك علي يا عظيما يرجى لكل عظيم يا حليم يا عليم أنت بحاجتي عليم وعلى خلاصي قدير وهو عليك يسير فمن عليك بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أسرع الحاسبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منور الأبصار العارفين بنور المعرفة واليقين وجاد بأزمة أسرار المحققين بجذبة القرب تمكين فاتح أقفال قلوب الموحدين بفاتحة توحيد الفتح المبين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدل خلق الإنسان من دين الرحمن الرحيم العزيز الحكيم العلي العظيم الأول القديم وخاطب موسى الكريم بخطاب التكريم وشرف النبي الكريم بنص ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم مالك يوم الدين قاهر الجبابرة مقهر الدين ومبدي التفحة والجاحدين ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين
يا من لا شريك له هذا معين إياك نعبد وإياك نستعين معترفين بالعجز عن القيام بحق في كل وقت وحين ويا باعث ريح الأنظير ويا محيي العظام وهي رميم اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل الحق والتسليم صراط الذين تسلوا بالهدى وفرحوا بما لديهم غير المغضوب عليهم حتى يا الله يا الله يا الله مواجب الصديقين وأشهدنا ما شهد الشهداء فلا تجعلنا من الظالمين ولا الضالين آمين اللهم بحق هذه الانطراح افتح لنا فتحا غريبا وبحق هذه الشافية اشفينا من كل آفات العهد في الدنيا والآخرة وبحق هذه الكافية اكفنا فيما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وأجري تعلقاتنا تعلقات بك سبيلا وتعلقات بك المتقين على أجل أوائلك واشفع لنا عند سك الله أرحمنا بك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا ومن حضر في مجلس هذا من أهل الخير أمنا في عبادة الاستقامة وأهل القرآن القرآن ولا تجعلهم من الشرور إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا وياهم بالعافية والسلامة وحكم وياهم بالتقوى والاستقامة وعدناهم في مدينة في الحال وما أنك سمع الدعاء اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين هم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد بن عبد الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزانا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول ما تملك بسم الله حضرة الرسول فاتحة وبحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, cara kita doa bersama mugi-mugi kemawon kalau kalian panjenengan sedaya mejan saestu saged sesarengan kali sembah Sayyidina sebagai Haji Maimun Jubir. Matur mbah nuwun wonten atur kula ingkang lepat nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq lakum bithariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa bilana salim daiman abada bihul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min awalil mutalimin rabbina lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka husna lana madada ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin amin amin